बीती रात जिहड़ा है ये सारा घटनाक्रम जो होया भाजपा आगुआं नूं किसानां तों छुड़ाउण लई फिर हाई कोर्ट नूं दखल देना पिया है। दस दईए कि राजपुरा दे विच किसानां ने एक कोठी दे अंदर भाजपा आगुआं नूं बंधक बनाया। अद्धी रात नूं फिर हाई कोर्ट दे हुक्मां तों बाद वड्डी गिनती विच इत्थे पुलिस पहुंची ते सवेरे 4 बजे दे करीब पुलिस सुरक्षा दे विच भाजपा आगू उत्थों दी सुरक्षित कड्ढे गए। हाई कोर्ट ने दस दिए कि पंजाब ते केंद्र नूं नोटिस जारी करके 2 बजे तक रिपोर्ट मंगी है। सो हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल दिता है ते हुण रिपोर्ट तलब की गई है। किसानां ने भाजपा आगुआं ते गालां कड्ढण दा इल्जाम लगाया। दिन वेले भी किसानां ने बीजेपी आगुआं दा विरोध कीता सी। दस दे कि खेती कानून के खिलाफ किसान लगातार भाजपा आगुआं दा विरोध कर रहे हैं और हुण ये विरोध इन्ना वध गया है, रोस इन्ना वध गया कि भाजपा आगुआं नूं ही इत्थे बंधक बना लिया गया। इस नूं लैके पूरी रात जिहड़ा घटनाक्रम चलिया। भाजपा आगुआं नूं किसानां तों फिर छुड़वाउण लई हाई कोर्ट नूं आखिरकार दखल देना पिया। दस दे कि राजपुरा दे विच घटनाक्रम होया जिस विच किसानां ने कोठी दे अंदर भाजपा आगुआं नूं बंधक बना लिया अते अद्धी रात नूं फिर हाई कोर्ट दे हुक्म तो बाद वड्डी गिनती च इत्थे पुलिस पहुंची अते सवेरे तकरीबन 4 बजे दे करीब पुलिस सुरक्षा दे विच भाजपा आगू इत्थों दी कड्ढे गए। सो खासा एक घटनाक्रम देखण नूं मिलिया और एक तनाव वाला माहौल बुरी तरह नाल देखा गया और हाई कोर्ट ने इस नूं लैके हुण सख्त संज्ञान भी लिया ते हाई कोर्ट ने हुण पंजाब ते केंद्र नूं नोटिस जारी करके 2 बजे तक ली रिपोर्ट मंगी है। सो ये तस्वीरां जिथे कि पुलिस ने तकरीबन सवेरे 4 बजे ना भाजपा आगुआं नूं इत्थों दी कड्ढिया। रात भर किसान इत्थे डटे रहे। दिन वेले भी दस दे कि हंगामा जिहड़ा वेखण नूं मिलिया सी। किसानां वल्लों भाजपा आगुआं दा विरोध कीता गया सी। हालांकि भारी पुलिस बल दी तैनाती सी। पुलिस वल्लों उन्हां नूं उत्थों दी हटाउण दी कोशिश जरूर कीती जा रही सी लेकिन रात वेले जिहड़ा सारा घटनाक्रम होया उस तो बाद हाई कोर्ट नूं आखिरकार दखल देना पिया जिस तो बाद भारी पुलिस फोर्स इत्थे पहुंची ते फिर इन्हां भाजपा आगुआं नूं सख्त सुरक्षा हेठ बाहर सुरक्षित कड्ढिया गया। लेकिन इस सारे घटनाक्रम ते हाई कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया और इस नूं लैके पंजाब ते केंद्र नूं नोटिस जारी कीता है ते अज 2 बजे तक इस पूरे मामले लैके रिपोर्ट जिहड़ी है वो तलब कीती है कि आखिर किस तरह दे नाल ये सब संभव हो पाया है कि किस तरह किसानां ने इन्हां भाजपा आगुआं नूं बंधक बनाया। हालांकि किसानां दा कहना है कि उन्हां नूं इन्हां आगुआं ने गालां कड्ढियां सी जिस तो बाद ये माहौल होर गर्मा गया ते इस कोठी दे अंदर राजपुरा दे विच जो घटना वापरी इत्थे इन्हां भाजपा आगुआं नूं बंधक बना लिया गया। रात भर यह घटनाक्रम चलिया जिस तो बाद हाई कोर्ट नूं दखल देना पिया। फिर पुलिस नूं जिहड़ा है आदेश दिते गए कि इन्हां आगुआं नूं सुरक्षित बाहर कड्ढिया जाए और सवेरे तकरीबन 4 बजे फिर इन्हां भाजपा आगुआं नूं भारी पुलिस सुरक्षा दे हेठ जिहड़ा है बाहर कड्ढिया गया। लेकिन इस नूं लैके हाई कोर्ट ने हुण सख्ती विखाई है अते केंद्र सरकार ते सूबा सरकार तो इस नूं लैके जवाब मंगिया। तस्वीरां च नजर आ रहा सवेरे 4 बजे जदों इन्हां भाजपा आगुआं नूं इत्थों कड्ढिया गया सख्त सुरक्षा दे विच फिर इन्हां नूं इत्थों दी बाहर कड्ढिया गया। लेकिन माहौल जिहड़ा है पूरी तरह दे नाल ये तनावपूर्ण नजर आया। पूरी रात जिहड़ा है घटनाक्रम चलिया जिस तरह दे नाल राजपुरा विच किसानां ने कोठी दे अंदर भाजपा आगुआं नूं बंधक बना लिया। दस दिए कि रोस जिहड़ा है उन्हां खेती कानूनां नूं लागू करन तो बाद लगातार वधदा जा रहा। रोस इसलिए भी ज्यादा वध चुक्या क्योंकि तकरीबन 7 महीने तो उपर दा समा हो गया। केंद्र वालों भाजपा आगुआं वालों इन्हां खेती कानूनां की लगातार हिमायत की जा रही है, इन्हां नूं सही दस्सिया जा रहा है लेकिन किसान इन्हां खेती कानूनां का विरोध कर रहे हैं जिस नूं लैके किसानां दा कहना है कि उन्हां दे कई साथी जिहड़े ने हुण तक जान गवा चुके ने। 7 महीने तो उपर दा समा हो गया उन्हां नूं डटे हुए लेकिन सरकार उन्हां दीआं मंगां नहीं मन रही। और यह तस्वीर जिथे कि फिर सख्त सुरक्षा दे विच इन्हां भाजपा आगुआं नूं बाहर सुरक्षित कड्ढिया गया क्योंकि हाई कोर्ट ने फिर आके जदों रात दखल दिता पुलिस नूं इस नूं आदेश जारी होए कि इन्हां आगुआं नूं सुरक्षित बाहर कड्ढना पुलिस की वड्डी जिम्मेवारी है, उन्हां नूं उत्थों दी कड्ढिया जाए। सो बीती रात का यह पूरा घटनाक्रम राजपुरा की कोठी जिथे कि इन्हां भाजपा आगुआं नूं बंधक किसानां वल्लों बनाया गया। खासा रोस किसानां दे विच भी पाया जा रहा है लेकिन कोर्ट ने इस नूं बहुत गंभीरता नाल लिया है और इस नूं लैके केंद्र सरकार ते पंजाब सरकार तो जवाब भी तलब कीता। रिपोर्ट जिहड़ी है अज दोपहर नूं सौंपनी होवेगी। सवेर दे 5 बज गए जी। देखो किवें निकले आ उत्थों। बहुत ही बुरा हाल जिहड़ा अज पंजाब सरकार दा होया है बहुत ही निंदायोग है। हजे भी कुछ कार्यकर्ता उत्थे फसे हुए ने। सुभाष जी भूपेश जी 5 बजे नाल बहुत ही मुश्किल नाल उत्थे निकले ने। बहुत ही जसी उरे बच के उत्थों निकले आ। ਜਿਹੜੇ किसान जथेबंदियां ने वो इस बीजेपी आगू का राजपुरे दे विच जो है विरोध करने लिए पहुंचे। उस दौरान इस आगू ने बीबियां नूं अश्लील इशारा किया।
ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੂਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ बढ़ के बैठा हुआ है, कहते हैं हमारी 56 इंच की छाती है, तो फिर वो 56 इंच की पूंछ वाले चूहों की तरह जो है क्यों अंदर छुप के बैठे हुए, बाहर आए और आकर जो है किसानों से माफी मांगे। ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਗਨਦੀਪ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਰੋਸ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰਿਪੋर्ट तलब की है केंद्र तो ते सूबा सरकार तो भी। हाँ जी बिल्कुल राधा, कल दस दी जिस तरीके ऐतवार वाले दिन 15 घंटे ये सारा ड्रामा राजपुरे चले, जिदा एंड सीन सवेरे 4 बजे समाप्त होया। और दस दी जिस तरीके भाजपा आगुआ ने मीटिंग करने ਲਈ बजट सन मीटिंग कल सवेरे की गई, जबकि किसान जथेबंदियों वालों ऐलान किया कि भाजपा आगुआ ਨੂੰ मीटिंग नहीं करन दिया जाएगा। पर भाजपा आगू बजट सन और पुलिस ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੱਪੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਔਰ ਭੁਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਮਗਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘਿਰਾਓ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਤੱਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਗਰਮੀ ਔਰ ਹੁਮਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਭੁਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਣਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਇਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਸਾਊ ਪੂਰਵਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ
ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਕਸਾਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ, ਰੋਸ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਰਾਧਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਕੋਰਟ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਗਗਨਦੀਪ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।